الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سلام على شهداء كربلاء سلام على سيدنا إمام حسين سلام على سيدنا عباس بن علي سلام على سيدنا جعفر بن علي سلام على سيدنا عبد الله بن علي سلام على سيدنا عثمان بن علي سلام على سيدنا أبي بكر بن علي سلام على سيدنا محمد بن علي سلام على سيدنا جعفر بن عقيل سلام على سيدنا عبد الرحمن بن عقيل سلام على سيدنا علي أكبر بن حسين سلام على سيدنا علي أصغر بن حسين سلام على سيدنا قاسم بن حسن سلام على سيدنا عبد الله بن حسن سلام على سيدنا أبي بكر بن حسن سلام على سيدنا عون بن عبد الله بن جعفر سلام على سيدنا محمد بن عبد الله بن جعفر سلام على سيدنا عبد الله بن مسلم بن عقيل سلام على سيدنا محمد بن أبي سعيد بن عقيل سلام على سيدنا علي بن مجاهد سلام على سيدنا حبيب بن مجاهد سلام على مسلم بن عوسة سلام على عبد الله بن عامر سلام على أنس بن حارث سلام على برير بن حزير سلام على جهير بن كين سلام على حجاج بن مسروق سلام على عبد الله بن عمير سلام على عبد الله بن عزرا سلام على عبد الرحمن بن عزرا سلام على نافع بن هلال سلام على جابر بن حجاج سلام على جبل بن علي سلام على جناد بن حارث سلام على جناد بن كعب سلام على حنظلة بن أسود سلام على حبش بن قيس سلام على زين بن مالك سلام على عبد الرحمن بن عبد ربه سلام على عمر بن جنادة سلام على عامر بن كرتجل سلام على أبي بن عبد الله سلام على عبد الله بن بشر سلام على واقع بن زيد سلام على أسمر بن هشام سلام على مسلم بن كزير سلام على أسلم بن التركي سلام على سيف بن حارث سلام على حارث بن شريح سلام على قاسم بن حبيب سلام على مسعود بن حجاج سلام على زياد بن قريز سلام على ظاهر بن عمر سلام على سيد بن عبد الله سلام على سلمان بن نجاج سلام على سلمان بن عمر سلام على سيف بن مالك سلام على جرسقا ابن مالك سلام على شعيب بن عبد الله سلام على يحيى بن سالم سلام على عابس ابن أبي شبيب سلام على عمر بن عبد الله سلام على موقع بن سمانة سلام على نعمان بن عمر الراسي سلام على عيد ابن زياد سلام على عيد ابن مكفيل سلام على هور بن يزيد سلام على معاص بن يزيد سلام على عبد الله بن يزيد سلام على عبد الأعلى ابن يزيد سلام على منجي سلام على ابن بكتور سلام على أبي جر سلام على مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب سلام على قيس بن مصهر سلام على محمد بن مسلم بن عقيل سلام على إبراهيم بن مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا
मोहम्मद से सिफत पोसो खुदा की, खुदा से पोसियो शान मोहम्मदी। अल्लाह सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शेखुनाल मुकर्रम मुर्शिदुनाल मुअज़्ज़म हाफिज़हुल्लाह, উপস্থিত সম্মানিত সালেক ভাইগণ, মহান আল্লাহ জুল জালালের অসীম দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া, প্রশংসা এবং সুজুদ পেশ করছি, যিনি আমাদেরকে একান্ত অনুগ্রহ করে তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কলিজার টুকরা রাইহানাতু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, যার সম্পর্কে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, হুসাইনুম মিন্নি ওয়া আনা মিন হুসাইন, হুসাইন আমার থেকে, আমি হুসাইনের থেকে। আহাব্বাল্লাহু মান আহাব্বা হুসাইনান, হুসাইনকে যে ভালোবাসে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। সেই মহান ব্যক্তিত্ব যার সম্পর্কে বলা হয়েছে সাইয়্যিদু শাবাবি আহলিল জান্নাহ, জান্নাতের যুবকদের সর্দার, যার শরীরের নিম্নাংশের সাথে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাদৃশ্য ছিল, মিল ছিল। দু ভাই মিলে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পুরো অবয়ব মোবারক ধারণ করতেন। ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উপরের অংশে চেহারা মোবারকের দিক থেকে, ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিম্নাংশে। সেই মহান ব্যক্তিত্ব যাকে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম অসাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন, তার শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে এবং তার পরিবারের 18 জন সদস্য সহ মোট 72 জনের শাহাদাত দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই মোবারক মাহফিলে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে হাজির হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। এজন্য কালিমাতুশ শুকর পাঠ করছি, আলহামদুলিল্লাহ। অসংখ্য অগণিত দুরূদ ও সালাম পেশ করছি রাসূল করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের পক্ষ থেকে অসংখ্য অগণিত দুরূদ ও সালামের হাদিয়া তার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রওজায়ে আকদাসে সোনার মদিনায় পৌঁছে দিন, আমিন। সম্মানিত উপস্থিতি, আলোচনা অনেক বিষয়ের উপরে আমরা শুনেছি। এ পর্যায়ের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইয়াজিদের ব্যাপারে আমরা কি ধারণা রাখব, আমাদের বিশ্বাসটা কেমন হবে। এই বিষয়ের উপরে ইব্রাহিমের 18 নম্বর আয়াতে কারিমার মাঝে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, আলাম তারা ইলাল্লাযীনা বাদদালু নি'মাতাল্লাহি কুফরা, আপনি কি দেখেননি তাদেরকে যারা আল্লাহর নিয়ামতকে কুফরি দ্বারা পরিবর্তন করেছে। এই আয়াতে কারিমার ব্যাখ্যার মাঝে সানাউল্লাহ পানিপথী রাহিমাহুল্লাহ তাফসিরে মাজহারিতে উল্লেখ করেছেন, সুম্মা কাফারা ইয়াজিদু বিআমরিহি বিকাতলিল হুসাইন হিনা আমারা বিকাতলিল হুসাইন, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে শহীদ করার ব্যাপারে যখন সে নির্দেশ দিয়েছে ইয়াজিদ তখনই সে কুফরি করেছে। এটা হচ্ছে সানাউল্লাহ পানিপথী রাহিমাহুল্লাহ ওনার আকীদা। জাহেজ একজন বড় মাপের সাহিত্যিক, আরবি সাহিত্যিক, উনি বলছেন ইয়াজিদকে যে লানত দিবে না তার উপরেও লানত। সে তো কাফেরই, যে তারকে লানত দিবে না তার উপরেও লানত। ইয়াজিদ কেমন মানুষ ছিল? মুহাদ্দিস হুজুর বলছেন 21টা তার
বোধ খাসলত ছিল। তো এর মাঝে দুই একটা খাসলত আমরা শুনি। এক নম্বর খাসলত হলো ইয়াজিদ ছিল সেকুলার, মানে যার কোনো ধর্ম নাই তাকে বলে কি সেকুলার। ইয়াজিদ ছিল কি, এই কথা ইবনুল জৌজি তিনি নকল করেছেন। তার কাছে এক প্রতিনিধি দল ইয়াজিদের কাছে পাঠানো হয়েছিল মদিনা মুনাওয়ারা থেকে। ওই প্রতিনিধি দল এসে তারা বললেন, কাদেমনা মিন ইনদি রাজুলিন লাইসা লাহু দীন, আমরা একটা সেকুলার মানুষের কাছ থেকে আসছি, যার কোনো ধর্মকর্ম কিচ্ছু নাই, ধর্মহীন মানুষ থেকে আমি আসছি। ইয়াজিদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, সে ছিল আল্লাহর শত্রু। ইয়াজিদ আল্লাহর শত্রু, এটাও ইবনুল জৌজি তিনি বর্ণনা করেছেন। কাদ খালাতু ইয়াজিদা কামা খালাতু ইমামাতি। আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আমর ইবনে হাফস আল মাকজুমি তিনি মদিনাবাসীর কাছে মেম্বারের সামনে এসে আসলেন। আসার পরে মদিনাবাসীরা নির্ভরযোগ্য যারা ছিল সবাই ইয়াজিদের বাইয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আমর ইবনে হাফস আল মাকজুমি উনি, ওনার মাথায় একটা পাগড়ি ছিল, পাগড়িটা খুললেন, খুলে বললেন, আমি এই পাগড়িটা যেরকম খুলছি ইয়াজিদকেও আমি এরকম খুলে ফেললাম, ইয়াজিদদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তারপরে তিনি বলছেন, ওয়ালাকিন্না আদুওয়াল্লাহি সিক্কির, এই ইয়াজিদ হলো আল্লাহর দুশমন এবং সে হচ্ছে চরম মদ্যপ। তার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ইয়াজিদের, সে কোরআনের বিধান লঙ্ঘনকারী। ইবনুল জৌজি তিনি নকল করছেন, কাল ইবনু মুতি ইন্নাহু ইয়াশরাবুল খামরা ওয়া ইয়াতরুকুস সালাত ওয়া ইয়াতাআদ্দা হুকমাল কিতাব। সে কিতাবের যে হুকুম, কোরআনের হুকুম, সেটাকে সে লঙ্ঘন করত। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য ইয়াজিদের, ইয়াজিদ ছিল শরীয়তের মর্যাদা লঙ্ঘনকারী। আল খিম্মির আস সিক্কির আল হাতিক লি হুরমাতি শরিয়াতিল মুতাহহারা, পবিত্র শরীয়তের সম্মান বিনষ্টকারী ছিল ইয়াজিদ। তার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হলো সে ফরজ নামাজ পড়তো না, ফরজ সালাত সে তরক করত। ওয়াইন্নাহু লায়াসকারু হাত্তা ইয়াদা'আস সালাত, মদ খাইয়া এমন ভাবে পড়ে থাকতো যে নামাজের সময় চলে যেত। তার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো সে আপন মা, মেয়ে, আপন বোনদের সাথে ব্যভিচারকারী, মানে বিবাহ বন্ধনের অনুমোদন দানকারী, বৈধতা দানকারী ছিল। হানজালা ইবনু, মানে গাসিল, আব্দুল্লাহ ইবনু হানজালা আল গাসিল, গাসিলুল মালাইকা, হানজালা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছেলে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, উনি বলছেন, ইয়া কওমি ওয়াল্লাহি মা খারাজনা আলা ইয়াজিদ হাত্তা খিফনা নুরমা বিল হিজারা, আমরা ইয়াজিদকে তরক করেছি এই ভয়ে যে আকাশ থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হবে যদি আমরা তার বাইয়াত রেখে দিই, তাহলে আমাদের উপরে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। উনি ওই লোকদের সাথে ছিলেন যারা প্রতিনিধি হিসেবে গিয়েছিলেন, এই আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু। উনি বলছেন, ইন্না রাজুলান ইয়ানকিহুল উম্মাহাত, এই মায়েদেরকে বিয়ে করে, ওয়াল বানাত, কন্যাদেরকে বিয়ে করে, ওয়ালা খাওয়াত, বোনদেরকে বিয়ে করে, ওয়াশরাবুল খামরা ওয়া ইয়াদাউস সালাত, আল্লাহি লাউ লাম ইয়াকুন মা ইয়াহাদ মিনান নাস লা আবলাইতুল্লাহ ফিহি বালাআন হাসানা, যদি একজনও না পাই তারপরেও আমি তার বাইয়াত বর্জন করেই চলব, আমার দলে যদি আর কেউ না থাকে তারপরেও। সপ্তম বৈশিষ্ট্য, ইয়াজিদ ছিল মদাসক্ত। মদ ছিল তার প্রিয়। প্রতিদিন সে সকাল করত
মদ পান করে মাতাল অবস্থায় প্রত্যেকদিন তার সকাল হতো, এবং মদ পান করতে গিয়ে সে কবিতা বলতো, কবিতা বলে বলে সে মদ পান করত। ইয়াজিদ ছিল তম্বুরা বাদক, তম্বুরা বাজাইতো, এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র, এটা সে বাজাইতো। ইয়াজিদ ছিল কুকুর নিয়ে খেলাকারী, ইয়াজিদ ছিল রেশমি পোশাক পরিধানকারী, ইয়াজিদ ছিল হারামকে হালালকারী। হারামকে যদি কেউ হালাল করে তার কি ঈমান থাকে? ইয়াজিদ বলতো, যদি মদ মুহাম্মাদের ধর্মে হারাম হয় তাহলে তোমরা সেটা ঈসার ধর্ম অনুযায়ী খাও। ঈসা আলাইহিস সালাম ওনার কথা এভাবে বলে তারপরে এই ইয়াজিদ এই কাম করত। এটাই তাফসিরে মাযহারিতে আসছে। তাফসিরে মাযহারিতে সুন্দর করে ইয়াজিদের ব্যাপারে, সুম্মা কাফারা ইয়াজিদ ওয়ামান মাহু, ইয়াজিদ তো কুফরি করছেই, তার সাথীরাও, বিমা আনআমাল্লাহু আলাইহিম ওয়ান্তাসাবুল আদাওয়াতা লিআলিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া কাতালু হুসাইনান রাদিয়াল্লাহু আনহু যুলমান, হত্যা করছে জুলুম করে। ওয়া কাফারা ইয়াজিদু বিদীনি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনে সে কুফরি করেছে। হাত্তা আনশাদা বিয়াতান হিনা কাতালা হুসাইনান, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে শহীদ করার পরে সে কবিতা বলছে। তার দরবারে যখন নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ছড়ি দিয়ে এভাবে আঘাত করছে আর কবিতা বলছে। এই কবিতা এসে কি বলছে এটা সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন সানাউল্লাহ পানিপতি রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বলছেন, আইনা আশিয়াখি ইয়ানজুরুনা ইন্তিকামি বিআলি মুহাম্মাদিন ওয়া বানি হাশিম, আমার আশিয়াক, আমার মুরব্বীরা কোথায়? তারা দেখবে আমি আলে মুহাম্মদ এবং বনি হাশিম থেকে যে প্রতিশোধ নিয়েছি। ওয়া আখিরুল আবিয়াত লাস্তু মিন জুদ্দুবিন ইন লাম আনতাকিম মিন বনি আহমদা মা কানা ফাআলা। আরো কবিতা বলছে, মুদামুন কানজুন ফি ইনাইন কাফিদ্দাতিন, ওই কবিতা মদ খাইতে গিয়া সে কবিতা মাতোয়ারা হয়ে যেত, কবিতা বলতো আর মদ খাইতো। ফামি ফাইন হুররিমাত ইয়াওমান আলা দীন আহমদ ফাখুযহা আলা দীনিল মাসীহ ইবনে মারইয়াম ওয়াসাব্বু আলা মুহাম্মাদিন আলাল মানাবির, মেম্বরে দাঁড়াইয়া আহলে বাইতকে তারা গাল মন্দ করত। ফামুত্তিউ বিহাদিহি দালালা আলফা শাহর, সে হায়াত পেয়েছিল 1000 মাস। ফান্তাকামাল্লাহু মিনহুম হাত্তা লাম ইয়াবকা মিনহুম আহাদ, আল্লাহ তাআলা প্রতিশোধ নিয়েছেন। 70,000 ভেনিশ, আরো 70,000 হবে, 1,40,000। ইয়াজিদের আরো কিছু বৈশিষ্ট্যের মাঝে অন্যতম হলো হাররার যুদ্ধে নিকৃষ্ট অপকর্ম করার কারণে ইয়াজিদ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। যাকারা মুহাম্মদ ইবনে সাদ আন্না মারওয়ান ইবনে আল হাকাম কানা ইউহাররিদু মুসলিম ইবনে উকবা আলা আহলি আল মদিনা ওয়া জাআ মাআহু ইলা আহলি আল মদিনা মুঈনান লাহু হাত্তা যাফারা বিআহলি আল মদিনা ওয়া ইনতাহাবা সালাসা ইয়ামান ফালাম্মা কাদিমা মারওয়ান আলা ইয়াজিদ, এই মারওয়ান যখন ইয়াজিদের কাছে গেছে, শাকারা লাহু, ইয়াজিদ শুকরিয়া আদায় করছে যে তুমি মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে আমার সৈন্যবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করছো, উৎসাহ দিছো, এই জন্য তোমার শুকরিয়া আদায় করতেছে। এরকম ইয়াজিদ শুকরিয়া আদায় করছে। ও আদনাহু, এবং তাকে নৈকট্য দান করছে, কাছে টেকে নিছে। ইয়াজিদ তার আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো সে ছিল শাসক হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইবনুল জৌজি বলছেন, ওই যে সাবাতান্না সাহাবা কানু ইয়াতলুবুনা আল আফদল ওয়া ইয়ারাউনাহু আল আহাক আফায়াশুক্কু আহাদ আন্না আল হুসাইন হাক বিল খিলাফা মিন ইয়াজিদ লা বাল মান হুয়া দুন আল হুসাইন। এবং হায়াতুল হায়ওয়ান এই কিতাবের মাঝে ইয়াজিদের ছেলে মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদ, সেই মুআবিয়া রাহিমাহুল্লাহ, তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। তিনিও ইয়াজিদের
অবস্থা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলছেন যে ইয়েজিদ তার কর্মকাণ্ডের কারণে তার কবরে এখন বন্দী অবস্থায় আছে। সে যে অপকর্ম করে গেছে এজন্য মানুষের ঘৃণা আমাদেরকে পেয়ে বসেছে। এরকম অনেক দীর্ঘ বক্তৃতা তিনি দিয়েছেন এবং এক বক্তৃতাই শেষ। উনি আর জনসমক্ষে আসেন নাই। লোকেরা তাকে গিয়ে ধরছে যে হুজুর, আপনি আপনার পরবর্তী কাকে দায়িত্ব দিবেন একটু যদি বলে যেতেন। উনি বলছেন, যেহেতু আমি ক্ষমতার স্বাদ নেই সুতরাং এর তিক্ততাও আমি নিতে চাই না। এই বলে তিনি আর এদিকে আসেন নাই। 40 দিনের মাথায় তিনি ইন্তেকাল করছেন। ইয়েজিদের শাসনামলে সবচেয়ে 3টা ভালো কাজ হয়েছে। একটা হইল ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে শহীদ করা, আর একটা হইল মদিনাবাসীকে ভয় দেখানো, 3 দিন পর্যন্ত হালাল ঘোষণা করা, 10,000 মদিনাবাসীকে হত্যা করা, 1000 মদিনাবাসী নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করা। পরবর্তী বছরে 1000 সন্তান, পিতৃহীন সন্তান জন্মলাভ করেছে। মসজিদে নববীকে আজান একামত মুক্ত করা 3 দিনের জন্য, ঘোড়া রাস্তা বলে পরিণত করা, আবু মুসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে অপমান করা, অনেক সাহাবায়ে কিরামকে শহীদ করা, হাফেজে কোরআন 700 হাফেজে কোরআনকে শহীদ করা। এটা হচ্ছে তার দ্বিতীয় ভালো কাজ। তৃতীয় ভালো কাজ হলো সে তার নির্দেশে মক্কা মুকাররমায় বাইতুল্লাহর উপরে মেনজানিক দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে, পাথর ফেলে সেখানে গিলাফ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছাদে থাকা দুম্বার মস্তক এবং যে শিং, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যে দুম্বা কোরবানি করছিলেন সেগুলো সে জ্বালিয়ে ফেলেছে। বাইতুল্লাহকে সে টার্গেটে পরিণত করেছে। এটা হচ্ছে তার তৃতীয় ভালো কাজ। এই 3টা সে ভালো কাজ করেছে। ইবনুল জাওজিকে জিজ্ঞেস করা হলো যে ইয়েজিদ কি আমরা লানত দিব? উনি বলছেন, তোমরা কি বলো? একটা লোক 3 বছর শাসন পাইছে, প্রথম বছর হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে শহীদ করছে, দ্বিতীয় বছর মদিনাবাসীর সাথে যুদ্ধ করছে, তৃতীয় বছর মক্কায় আক্রমণ, কাবা ঘরে আক্রমণ করছে, তাকে কি লানত দেওয়া যায়? সবাই বললো হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই লানত দেওয়া যায়। তারপর উনি বলছেন, ঠিক আছে, তোমরা লানত দিতে থাকো। উনি বক্তা ছিলেন ইবনুল জাওজি, অনেক বড় মাপের মুহাদ্দিস এবং আলোচক। বুস্তানুল ওয়াইজিন ওনার লেখা কিতাব, এবং উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন। একবার একজন জিজ্ঞেস করছে যে কে উত্তম, আলী না আবু বকর? বলছে যার নিচে তার কন্যা, মানে যার অধীনে তার কন্যা, তিনি উত্তম। এখন উভয় দল খুশি। তার দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ রাসূল আল্লাহ আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে উদ্দেশ্য করছেন যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা কন্যা আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। আবার আরেকজনের সে বলতেছে যে আল্লাহর হাবিবের কন্যা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে। তো উনি জমির দিয়া 2 দলকে খুশি করে দিছে। কারণ মানুষ হয় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে প্রাধান্য দিবেন, নয় আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে প্রাধান্য দিবেন। খৈরুহুমা আল্লাযী ইবনাতুহু তাহতাহু, মানে এরকম উনি একটা জবাব দিছেন। ইয়াজিদের এই 3টে হইল মূল কাজ, বড় ধরনের কাজ। ইয়াজিদকে উলামায়ে কেরাম তারা কিভাবে মূল্যায়ন করেছেন? উলামায়ে কেরামের মাঝে যদি আমরা প্রথমে সাহাবায়ে কেরামকে দেখি, সাহাবী আবু বারজা আল আসলামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উনি যখন দেখলেন যে ইয়াজিদ একটা ছুরি দিয়ে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই মস্তক মোবারকে আঘাত করতেছে, তখন তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমা লাকাদ আখাযা কাদিবুকা মিন সাগরিহি মাখাযা,
লারুবামা রাআইতু রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ারশুফুহু আমা ইন্নাকা ইয়া ইয়াজিদ তাজিউ ইয়াউমাল কিয়ামা ওয়া ইবনু জিয়াদ শাফিউকা। ইয়াজিদ, তুমি যেখানে ছড়ি রাখছো, আল্লাহর হাবিবকে আমি দেখেছি, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বারবার চুমু খাইতেন। ইয়াজিদ, জেনে রাখো, কিয়ামতের দিন তুমি যখন আসবা, তোমার সুপারিশকারী হবে ইবনু জিয়াদ। ওয়াজিউ হাযা ইয়াউমাল কিয়ামা ওয়া মুহাম্মাদুন শাফিউহু। আর যাকে তুমি ছড়ি দিয়ে আঘাত করছো, তিনিও কিয়ামতের দিন আসবেন, তার সুপারিশকারী হবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাহলে এটা হচ্ছে সাহাবীর আকীদা। ইয়াজিদের সুপারিশকারী কে? ইবনু জিয়াদ। ইবনু জিয়াদকে বলা হয় ইবনু মারজানা। কেন বলা হয়? বাপের নাম তখনই বলা হয় যখন বাপ পরিচয় থাকে। যখন বাপের পরিচয় থাকে না, কি জাদা যেন বলে না, তখন মায়ের দিকে সম্পর্ক করে। ইয়াজিদের মায়ের নাম ছিল মারজানা, মানে ইবনু জিয়াদের। এই যে ওবায়দুল্লাহ, তার মায়ের নাম ছিল মারজানা, এই জন্য তাকে বলা হয় ইবনু মারজানা, মানে তার বাপের ঠিক ঠিকানা নাই। ইয়াজিদ সম্পর্কে বিখ্যাত তাবিঈ ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ, উনি কি মনে করতেন? ওনার দরবারে একবার এক লোক বলে উঠল, আমিরুল মুমিনিন ইয়াজিদ। সাথে সাথে বললেন, একে 20টে বেত লাগাও। তাবিঈ মুজাহিদ ইবনু জাবর, মুফাসসির, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র মুজাহিদ, উনি বলছেন যে ইয়াজিদ মুনাফিক। উনি বলছেন, কালা মুজাহিদ নাফাকা ফিহা। ইয়াজিদ যে এই কবিতা পড়ছে, লাইতা শিয়াখি বিবদরিন শাহিদু, এই কবিতার মাধ্যমে সে তার নেফাক প্রকাশ করেছে। কাফের ভালো না মুনাফিক ভালো? কাফের ভালো। ইন্নাল মুনাফিকিনা ফিদ দারকিল আসফালি মিনান নার, সবচেয়ে নিকৃষ্ট হইল মুনাফিক। তো ইয়াজিদ কাফের না, ইয়াজিদ কি? এটা তাবিঈর আকীদা। ইয়াজিদ হইল মুনাফিক। বসরার সর্বশ্রেষ্ঠ তাবিঈ ইমাম হাসান আল বসরি, তিনি ইয়াজিদ সম্পর্কে বলেছেন যে সিক্কিরান খিম্মিরান লাবিসাল হারির ইয়াদরিবু বিত্তানাবির। ইয়াজিদ হইল মদ পানকারী, চিরমাতাল, রেশমি পোশাক পরিধানকারী, বাদ্যযন্ত্র বাদক, বাদ্যযন্ত্র বাজাইত। এই হচ্ছে ইয়াজিদ সম্পর্কে হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহর মূল্যায়ন। ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ, তিনি মূল্যায়ন করেছেন ইয়াজিদকে। তিনি বলেছেন ইয়াজিদ সম্পর্কে তার যে ধারণা, সেটা জানা যায় আরেকটা ঘটনা থেকে। যে আবু জোহরা বলেন, ইমাম যায়েদ ইবনু আলী ইবনে হুসাইন, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছেলে আলী, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে যায়েদ, আহলে বাইতের সদস্য এই যায়েদ, তাহলে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাতি, তিনি তখন জীবিত ছিলেন। ওই সময়ে উমাইয়া শাসক হিশামের বিরুদ্ধে তিনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তখন ইমাম আজম বলেন, ইমাম যায়েদ ইবনু আলী ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে লড়াই করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে বদর যুদ্ধে লড়াই করার মতো। তাহলে নাতির পক্ষে লড়াই করলে যদি আল্লাহর হাবিবের সাথে বদরের যুদ্ধে লড়াই মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করার মতো হয়, তাহলে দাদা, তার বিরুদ্ধে যারা লড়ছে তারা কাফেরের চেয়েও আরো খারাপ। কারণ বদর যুদ্ধে যারা ছিল তারা ছিল কাফের, আর এরা হইল আরো জঘন্য মুনাফিক। ফিদ দারকিল আসফালি মিনান নার। হাম্বলি মাযহাবের ইমাম
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ তিনি মূল্যায়ন করেছেন ইয়াজিদকে। ওনার ছেলে আব্দুল্লাহ তিনি একবার জিজ্ঞাসা করলেন, আব্বা, ইয়াজিদকে লানত দেওয়ার সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তখন তিনি জবাব দিলেন, কাইফা লা ইউলআনু মান লানাহুল্লাহু তাআলা ফি কিতাবি। ইয়াজিদকে তো আল্লাহ তাআলাই কোরআনে মাজিদে লানত দিয়েছেন, সুতরাং তাকে কিভাবে লানত দেওয়া হবে না? তাকে তো লানত দেয়াই হবে। এটা হচ্ছে ওনার মূল্যায়ন। আমর ইবনে বাহর ইবনে মাহবুব আল কিনানি আল জাহিজ, যার কথা আমরা একটু আগে বলেছি, জাহিজ, তিনি খুব সুন্দর ভাষায়, সাহিত্যিক মানুষ তো, সুন্দরভাবে বলছেন, আল মুনকারাত আল্লাতী ইকতারাফাহা ইয়াজিদ মিন কতলিল হুসাইন ওয়া হামলিহি বানাত রাসূলিল্লাহ সাবায়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া করঈহি সানায়াল হুসাইন বিল উদ ওয়া ইখাফাতিহি আহলাল মদিনা ওয়া হাদমিল কাবা তাদুল্লু আলাল কসওয়াতি ওয়াল গিলজাতি ওয়ান নাসবি ওয়া সুইর রায় ওয়াল হিকদ ওয়াল বাগদা ওয়ান নিফাক ওয়াল খুরুজ আনিল ঈমান। এই যে কাজগুলো সে করেছে, এই তিনটা মহাকাজ, এই কাজগুলোর মাধ্যমে তার অন্তরে যে বিদ্বেষ ছিল, ঘৃণা ছিল এবং ঈমানহীনতা ছিল, সেটা সে প্রকাশ করেছে। ফাল ফাসিকু মালউন, এই ফাসিক হচ্ছে অভিশপ্ত। ওমান নাহা আন শাতমিল মালউন ফামালউন, যে লানত দিতে নিষেধ করে সেও মালাউন। আবুল হাসান আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী আল মাসউদি, যার ওফাত হচ্ছে 346 হিজরি, তিনি ইয়াজিদকে মূল্যায়ন করেছেন। তিনি বলেছেন, ওয়ালাম্মা শামালান নাস জাওরু ইয়াজিদ ওয়া উম্মালিহি ওয়া আম্মাহুম যুলমুহু ওয়া মা যাহারা মিন ফিসকিহি মিন কতলি বিনতি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার ওয়া মা আযহারা মিন শুরবিল খুমুর ওয়া সরিরাতি ওয়া সিরাতুহু সিরাতু ফিরআউন। ইয়াজিদের সিরাত ছিল, ইয়াজিদের জীবন আচরণ ছিল ফিরআউনের মতো। বালকানা ফিরআউন আদালা মিনহু, বরং ফিরআউনও তার চাইতে ভালো ছিল। ফি রাইয়াতিহি, ফিরআউন তার যারা অনুসারী ছিল, তার প্রজাদের সাথে এই ইয়াজিদের চেয়ে বেশি ইনসাফ করত। ওয়া আনসাফ মিনহু লিখাসাতি ওয়া আম্মাতি ওয়া আখরাজা আহলুল মদিনা আমিলাহু আলাইহিম ওয়া হুয়া উসমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি সুফিয়ান। মদিনাবাসী ইয়াজিদের বিপক্ষে চলে গেছেন, তারা মদিনায় ইয়াজিদের গভর্নরকে বের করে দিয়েছে যে তুমি চলে যাও, তোমাকে আমাদের দরকার নেই। জাহিরি, আন্দালুসি আল কুরতুবি আজ জাহিরি, ইমাম আবু মুহাম্মদ আলী ইবনু আহমদ ইবনে সাঈদ ইবনে হাজম জাহিরি, উনি ইয়াজিদকে মূল্যায়ন করেছেন। ইয়াজিদ কানা কাবিহাল আসার ফিল ইসলাম কাতালা আহলাল মদিনা ওয়া আফাদালান নাস ওয়া বাকিয়াতাস সাহাবা ইয়াউমাল হাররা ফি আখির দাওলাতিহি ওয়া কাতালাল হুসাইন ওয়া আহলা বাইতিহি ফি আউয়াল দাওলাতিহি ওয়া হাসার ইবনে যুবাইর ফিল মসজিদিল হারাম ইস্তাখাফা বিহুরমাতিল কাবা ওয়াল ইসলাম ফাআমাতাহু আল্লাহু ফি তিলকাল আইয়াম। কাজী আবু ইয়ালা মুহাম্মদ ইবনে আল হুসাইন ইবনে আল ফাররা ফকি হাম্বলি, তিনি ইয়াজিদকে মূল্যায়ন করেছেন। তিনি স্বতন্ত্র একটা কিতাব লিখছেন, সেই কিতাবে উল্লেখ করছেন কারা কারা লানত পাওয়ার উপযুক্ত। সেই তালিকার মাঝে যাকারা মিনহুম ইয়াজিদ, সেই তালিকার একজন হলো ইয়াজিদ। সুম্মা যাকারা হাদিসা মান আখাফা আহলাল মদিনা যুলমান আখাফাহুল্লাহু ওয়া আলাইহি লানাতুল্লাহি ওয়াল মালাইকাতি ওয়ান নাস আজমাইন। এরপরে তিনি এই হাদিসখানা উল্লেখ করেছেন। আবুল ফারাজ জামাল উদ্দিন আব্দুর রহমান ইবনে আবিল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে কুরাশি আত-তাইমি আল বকরি ফকি হাম্বলি, হাম্বলি মাযহাবের একজন বড় ইমাম, 597 হিজরিতে যার ওয়াফাত, ইমাম ইবনুল জাওজি সংক্ষেপে আমরা বলি। উনি ইয়াজিদ সম্পর্কে বলেছেন, লাইসাল আজাব মিন ফি'লি ওমর ইবনে সাদ, ওমর ইবনে সাদ যা করছে এটা অবাক করার কিছু নাই। ওবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদ, ওয়া ইন্নামাল আজাব মিন খিদলানি ইয়াজিদ ওয়া দরবিহি বিল কাদিব, ইয়াজিদ যে অপমানটা করেছে এবং ছুরি দিয়ে মারছে আলা সানিয়াতিল হুসাইন ওয়া ইয়াদাতি ইলাল মদিনা,
এবং এরপরে আবার মদিনায় গিয়া সেই অপকর্ম করছে, সেখানে যুদ্ধ করছে। ওয়াকাত তাগায়্যারাত, তাদেরকে মদিনায় পাঠিয়ে দিয়েছেন যে তাগায়্যারাত রিহুহু লিবুলুগিল গারদিল ফাসিদ আফা ইয়াজুজু আন ইয়াফআলা হাযা বিল খাওয়ারিজ। তিনি প্রশ্ন রাখছেন যে এই যে অপকর্মগুলো করলো, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেহারা মোবারক একেবারে সাদা বর্ণ হয়ে গিয়েছিল দীর্ঘদিন হয়ে যাওয়ার কারণে, এটা কি খারেজিদের সাথেও করা যায় এরকম কাজ? মানে অবাক লাগে। কেউ যদি শত্রু হয়, তার জীবনটা যখন না থাকে তখন কি আর শত্রুতা থাকে? সেই নিথর দেহ থেকে কেন মাথা আলাদা করা লাগবে? কেন পোশাক খুলে ফেলতে হবে? কেন ঘোড়া চালাতে হবে? কেন আবার এই মস্তক বিভিন্ন জায়গায় প্রদর্শন করতে হবে? কেন সেখানে ছুরি মারতে হবে? কেন কটু কথা বলতে হবে? এগুলি কি মনের মাঝের বিদ্বেষ প্রকাশ করে না? এটা কি শুধুমাত্র রাজনৈতিক কোনো বা পার্থিব কোনো স্বার্থের দ্বন্দ্বের মাঝে সীমাবদ্ধ? অবশ্যই না। পার্থিব দ্বন্দ্ব যদি হইতো তাহলে মেরে ফেলছি, শেষ, তার সাথে আর কোনো শত্রুতা নাই। কিন্তু পরবর্তী কাজগুলো প্রমাণ করে যে দুনিয়াবি কোনো স্বার্থ এখানে জড়িত না, বরং মনের মাঝে প্রচন্ড হিংসা, বিদ্বেষ এবং কষ্ট ছিল। ওই কষ্ট প্রকাশ করেছে। বদর যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে, সেই কষ্ট। এরপরে তিনি একটা স্বতন্ত্র কিতাব লিখছেন, আর রাদ আলা আল মুতাআসসিবিল আনিদ আল মানি' মিন যাববি ইয়াজিদ। ইয়াজিদকে যে মন্দ বলতে নিষেধ করে, তাকে জবাব দিয়ে তিনি কিতাব লিখছেন। ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনু আসআদ ইবনে আলী ইবনে সুলাইমান ইবনে ফালাহ আল ইয়াফিঈ সুম্মাল মাক্কি আল ইয়ামানি সুম্মাল মাক্কি 768 হিজরিতে ইন্তেকাল করছেন। তার বক্তব্য যেটা নকল করা হয়েছে শাজারাতুজ যাহাব এই কিতাবে, সেখানে ইয়াফিঈ রাহিমাহুল্লাহর মত এভাবে বলা হয়েছে, আম্মা হুকমু মান কাতালাল হুসাইন আও আমারা বিকাতলিহি মিম্মান ইস্তাহাল্লা যালিক। যে ব্যক্তি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে হত্যা করেছে অথবা হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছে, এই কাজকে যে বৈধ মনে করেছে, ফাহুয়া কাফিরুন, সে ব্যক্তি কি? কাফের। ইমাম শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান ইবনে কাইবাজ আয-যাহাবী, তিনি ইয়াজিদকে মূল্যায়ন করেছেন। এরপরে হাফেজ আবুল ফিদা ইমাদউদ্দিন ইসমাইল ইবনে আবু হাফস উমর ইবনে কাসির, ইবনু কাসির বলছেন, আন্না ইয়াজিদ কানা কাদ ইশতাহারা বিল মাআজিফ ওয়া শুরবিল খামার আল গিনা ওয়াস সাইদ ওয়া ইত্তিখাযিল গিলমান ওয়াল কিয়ান ওয়াল কিলাব ওয়ান নিতাহ বাইনাল কিবাশ ওয়াজ দিবাব ওয়াল কুরুদ ওয়া মা মিন ইয়াউমিন ইল্লা ইউসবিহু ফীহি মাখমুরা ওয়া কানা ইয়াশুদ্দুল কিরদা আলা ফারাসিন মুসাররাজাতিন বিহিবালিন ওয়া ইয়াসুকু বিহি ওয়া ইউলবিসুল কিরদা কালানিস আয-যাহাব। বানরকে সে সোনার টুপি পরাইতো। এরকম অনেকগুলো তার অপকর্মের কথা উল্লেখ করেছেন ইমাম ইবনু কাসির। ইবনু কাসির তার বিদায়া নেহায়া এই কিতাবের মাঝে। এরপরে সাদউদ্দিন তাফতাজানি আকীদার কিতাব লিখেছেন, শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যা। এই কিতাবের মাঝে তিনি বলেছেন, ওয়াত্তাফাকু আলা জাওয়াজিল লা'নি আলা মান কাতালাহু। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যে হত্যা করেছে, তাকে লানত দেওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত হয়ে গেছে। ওয়াস্তাবশারাহু আও আমারা বিহি আও আজাযাহু আও রাদিয়া বিহি। যে নির্দেশ দিছে, যে এটার অনুমোদন দিছে, যে এতে রাজি হইছে, সবাই উপরে লানত দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়ে গেছেন। ওয়াল হক আন্না রিদা ইয়াজিদ বিকাতলিল হুসাইন ইস্তিবশারাহু বিযালিকা ওয়া ইহানাতু আলি বাইতিন নবী আলাইহিস সালাম মিম্মা তাওয়াতারা মানাহু। এবং তিনি বলছেন যে ইয়াজিদ যে খুশি হয়েছে, ইয়াজিদ যে সুসংবাদ গ্রহণ করছে, এটা মানান মুতাওয়াতির দ্বারা সাব্যস্ত।
মুসলিম ইতিহাসবিদ, সমাজ বিজ্ঞানের জনক আব্দুর রহমান ইবনে ইবনে খালদুন, যার কথা মুহাদ্দিস হুজুর বলছেন মুকাদ্দামার কথা, ঠিক আছে, ওনার আর একটা কিতাব আছে তারিখ ইবনে খালদুন, ওখানের মাঝেও এই ইয়াজিদ সম্পর্কে আলোচনা করছেন। ওয়াল হুসাইন ফিহা শাহীদুন মুসাবুন, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রশংসা করছেন, তিনি শহীদ সওয়াবুন ওহু আলা হক ওয়া ইজতিহাদ, তিনি হকের উপরে ছিলেন, ইজতিহাদের উপরে ছিলেন। আর মাফকুদুন ফি মাসআলাতিনা ফালা ইয়াজুজু কিতালুল হুসাইন মা ইয়াজিদ ওয়ালা লিয়াজিদ, ইয়াজিদের জন্য অথবা ইয়াজিদের পক্ষ নিয়ে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিপক্ষে গিয়ে তাকে শহীদ করা এটা জায়েজ হবে না। ইবনু হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ তিনিও ইয়াজিদকে লানতের পক্ষে ছিলেন। তারপরে আমরা সংক্ষেপে শুধু কয়েকটা নাম বলে যাই, শেখ কামাল উদ্দিন ইবনুল হুমাম আল হানাফি আল মাতুরিদি রাহিমাহুল্লাহ, তিনি লানত দিয়েছেন। শেখ জৈনুদ্দিন কাসিম আল হানাফি, শেখ আবু মাআলি কামাল উদ্দিন ইবনু আবি শরীফ আল মাকদিসি রাহিমাহুল্লাহ, হাফেজুল হাদিস ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রাহিমাহুল্লাহ, তিনি নাম ধরে লানত দিয়েছেন। আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দিন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর ইবনে আব্দুল মালিক আল কাস্তাল্লানি আল মিসরি রাহিমাহুল্লাহ, তিনিও লানত দিয়েছেন। এইভাবে শাইখুল ইসলাম ইমাম শিহাবুদ্দিন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল হাইতামি আল মক্কি, আল্লামা মোল্লা আলী কারি আল হানাফি রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম রব্বানি মুজাদ্দিদ আল ফিসানি শেখ আহমদ সিরহিন্দি রাহিমাহুল্লাহ, শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহিমাহুল্লাহ, আবুল ফাত্তাহ আব্দুল হাই ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইমাদ আল আকরি আল হাম্বলি, কাজী সালাউল্লাহ পানিপতি, আল্লামা আব্দুল আলী মুহাম্মদ ইবনে নিজামউদ্দিন আস-সাহালুবি আল আনসারি আল লখনাবি, আল্লামা আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী, আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আশ-শাওকানি আল ইয়ামানি, ইমাম শিহাবুদ্দিন মাহমুদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল হুসাইনি আল আলুসি আল বাগদাদি আল হানাফি, তিনি চমৎকার করে বলেছেন যে আল্লাযী ইয়াগলিবু আলা যান্নি আন্নাল খাবিস লাম ইয়াকুন মুসাদ্দাকান বিরিসালাতিন নবী, আমার প্রবল ধারণা এই খবিস ইয়াজিদ তার ঈমান ছিল না। আব্দুল বাকি আফিন্দি ইবনু সুলাইমান ইবনে আহমদ আল ওমরি আল ফারুকি আল মৌসিলি রাহিমাহুল্লাহ, আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাজলে বেরলভী রাহিমাহুল্লাহ, সৈয়দ মুফতি আমিমুল ইহসান আল বারাকাতি রাহিমাহুল্লাহ, তিনি তারিখে ইসলাম এই নামে উর্দুতে কিতাব লিখছেন। সেখানে মুয়াবিয়া ইবনে ইয়াজিদ তার যে বর্ণনা সেটা তিনি নিয়ে আসছেন উর্দু ভাষায়, এবং সেটা আবার প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ভাষায়। বাংলা ভাষায় আধুনিক প্রকাশনী তারা প্রকাশ করেছে। সেখানেও ইয়াজিদকে দায়ী করা হয়েছে, তার ছেলে তাকে দোষারোপ করেছেন। ইয়াজিদ লানতের উপযুক্ত কিনা, অনেক ইমাম ইয়াজিদকে লানত দিয়েছেন। যুগ শ্রেষ্ঠ অনেক আলিম, মুর্শিদ কিবলার কিতাবে 15 জন এরকম বর্ণনা আছে যারা লানতের পক্ষে ছিলেন। এই সংক্ষিপ্ত কথার মাধ্যমে আরেকটা কথা হলো, ইয়াজিদ সাহাবী ছিল কিনা। অনেকে বলে ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইয়াজিদ রাহিমাহুল্লাহ। এখন রাদিয়াল্লাহু আনহু ওইটাকে তারা রাজিয়াল্লাহু আনহু বলে, দদখেজোয়া বলে আর কি। সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলি। ইয়াজিদের জন্ম কি সাহাবায়ে কেরাম হওয়া যে যুগের সুযোগ ছিল সেই যুগে হয়েছে? কত হিজরিতে ইয়াজিদ জন্মগ্রহণ করেছে? 26 হিজরিতে। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওফাত হয়েছে কত হিজরিতে? 11 হিজরিতে। তাহলে 11 হিজরিতে ওফাত হইলে 26 হিজরি, কত বছর? 15 বছর পরে ইয়াজিদ জন্মগ্রহণ করেছে। সুতরাং তাকে রাদিয়াল্লাহু আনহু বলা যাবে না, রাহিমাহুল্লাহ বলা যাবে না। যেখানে ইমামরা তাকে লানত দিয়েছেন, মুনাফিক বলছেন, কাফের বলছেন, তাকে কোনোভাবেই তার পক্ষে কোন ইতিহাসের কিতাবে কোনো ভালো কথা বলা হয়নি। সব কিতাবই
তাকে তার খারাপ অভ্যাস এবং চরিত্রগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় যে কথা মেম্বরে মেম্বরে ইয়াজিদ সম্পর্কে বলা হয়, সেটা হলো ইয়াজিদ কুস্তুনতুনিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। প্রথম অংশগ্রহণকারী ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, মাগফুরুন লাহু। এক নম্বর কথা হইল, বুখারী শরীফের এই হাদিসে কনস্টান্টিনোপলের কথা উল্লেখই নেই। কুস্তান্তিনিয়া যে শব্দটা আরবিতে, বাংলায় হলো কি বলে, ইস্তাম্বুল আমরা বলি, কনস্টান্টিনোপল, এই তিনটে একই জিনিস। এই শব্দ কুস্তান্তিনিয়া, এই কথাটা কিন্তু আল্লাহর হাবিবের জবান মোবারকের ভাষ্য না। ভাষ্য কি? আউয়ালু জাইশিন, প্রথম যেই সৈন্যদল যারা মদিনাতে কায়সারের নগরীতে আক্রমণ করবে। মদিনাতু কায়সার বলা হয়েছে এখানে। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কনস্টান্টিনোপলের কথা বলেন না। সুতরাং যারা ইমাম মানে না, ব্যাখ্যা মানে না, তারা এই হাদিস দিয়ে ইয়াজিদকে কনস্টান্টিনোপলের প্রথম আক্রমণকারী সাব্যস্ত করতে চাওয়া, এটা একেবারে হাস্যকর। কারণ হাদিসে কনস্টান্টিনোপলের কথা নাই, এটা হলো ব্যাখ্যার কথা। যদি আমরা ব্যাখ্যা ধরেও নেই যে কনস্টান্টিনোপল, তারপরেও কনস্টান্টিনোপলে প্রথম আক্রমণকারী হিসেবে ইয়াজিদ ছিল না। প্রথম আক্রমণ হয়েছিল 32 হিজরিতে, ইয়াজিদ গিয়েছিল 52 হিজরিতে। তাও শাস্তি স্বরূপ তাকে পাঠানো হয়েছিল, স্বেচ্ছায় যায় নাই। অথচ হাদিসের ভাষ্য হলো আউয়াল জাইশ, প্রথম হওয়া লাগবে। সে কিন্তু প্রথমবারে যায় নাই। 20 বছর পরে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে শাস্তি স্বরূপ পাঠাইছেন। কারণ ওই যুদ্ধে যারা গেছিলেন পরবর্তীতে, অনেক পরে যারা গিয়েছিলেন, তাদের সাথে ইয়াজিদকে যাইতে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু সে যায় নাই। না গিয়ে সে উপহাস করেছে যে ওখানে গিয়ে তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, খাদ্য সংকটে ভুগছেন, আর এখানে সে নারী নিয়ে খুব মজা করছে, মাস্তি করছে। এগুলো সে কবিতা আকারে বলে প্রকাশ করে তার মনের খারাপ অবস্থাটা সে প্রকাশ করেছে। তখন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শাস্তি স্বরূপ তাকে পরবর্তীবারে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং কোনোভাবেই ইয়াজিদ সেই কনস্টান্টিনোপলের কথা যদি আমরা ব্যাখ্যার হিসেবে ধরিও, তারপরেও ইয়াজিদের এই কনস্টান্টিনোপলের প্রথম যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এটা সাব্যস্ত হয় না। হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রথম এই অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, তখন হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাসনামল। 32 হিজরিতে তিনি এই অনুমোদন দিয়েছিলেন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে, এবং তিনি সেই যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন। সেই হিসেবে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি এই হাদিসের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্ত হতে পারেন যদি আমরা ব্যাখ্যা ধরি। কিন্তু কোনোভাবেই ইয়াজিদ এই সুসংবাদের উপযুক্ত ছিল না। সংক্ষেপ কথা হলো, ইয়াজিদের ঈমানের ব্যাপারেই সন্দেহ। যারা চুপ থেকেছেন তারা ভদ্রতার কারণে চুপ থেকেছেন। আমরা শয়তানকে সবসময় লানত দেই না, তার মানে কি সে লানত প্রাপ্ত না? অবশ্যই সে লানত প্রাপ্ত। কিন্তু ভালো মানুষ খারাপকেও খারাপ বলেন না, চুপ থাকেন। এই জন্য আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ তিনি তার ছেলেকে বলছেন, তুমি তোমার বাবাকে কবে দেখছো কাউকে লানত দিতে? মানে এটা ভদ্রতার একটা চূড়ান্ত পর্যায়। এই জন্য তারা খারাপটাকেও খারাপ বলেন। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এক লোক আসছে, খারাপ মানুষ। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার সাথে হাসি মুখে কথা বলছেন। যে খারাপ মানুষের সাথে খারাপ বিহেভ করা এটা ভালো মানুষের স্বভাব না। এই জন্যে অনেকে চুপ থাকছেন, আবার অনেকে সঠিকটাকে বলে দিয়েছেন। তারা বলছেন না বললে আমরা জানতাম কিভাবে, সেজন্য উম্মতের কল্যাণের জন্য তারা বলে দিয়েছেন। এই কারণে আমরা ইয়াজিদকে মনে করব সে কাফেরের চেয়েও খারাপ মুনাফিক, সবচেয়ে নিকৃষ্ট
সবচেয়ে খারাপ। এজন্যে আমাদের সমাজে কেউ তার ছেলের নাম ইয়াজিদ রাখে না। যারা ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে তাদেরকে পরামর্শ দিতে আমরা দিব যে আপনার ছেলে নাতি যারা হবে সবার নাম ইয়াজিদ রাখবেন, রাখা উচিত, যেহেতু ইয়াজিদের প্রেম আছে। আর সর্বশেষ একটা হাদিস বলে আমরা শেষ করে দিব। মুস্তাদরাকে হাকিমের হাদিস, ওয়ালাউ আন্না রাজুলান সাফানা বাইনার রুকনি ওয়াল মাকামি ফাসাল্লা ওয়া সামা সুম্মা লাকিয়াল্লাহা ওয়া হুয়া মুবগিদুন লি আলি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাখালান নার। যে ব্যক্তি হাজারে আসওয়াদ এবং মাকাম ইব্রাহিমের মাঝখানে অবস্থান করেন, শুধু নামাজ পড়ে রোজা রাখে, এভাবে তার জীবন কাটিয়ে দেয়, এই অবস্থায় সে যদি মারা যায় আর সে আহলে বাইতের প্রতি তার মনের মাঝে বিদ্বেষ রাখে, সে সোজা জাহান্নামে চলে যাবে। সুতরাং ইয়াজিদ প্রেমী যারা আছে তারা সবাই ইয়াজিদের চরিত্রে সন্তুষ্ট। ইয়াজিদের চরিত্র হলো আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ, সুতরাং তাদের ঠিকানা সরাসরি জাহান্নাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার সম্পর্কে আমাদের জাহান্নামী হওয়া এই বিশ্বাস পোষণ করার তৌফিক এনায়েত করুন। আমিন।